प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। प्यारे बच्चों की हाल चाल ने बच्चों अज असी 8वीं जमात दी पंजाबी दी एक बहुत ही मशहूर कहानी हरियावल दे बीज पढ़ांगे। प्यारे बच्चों आओ शुरू करते हाँ इस कहानी नूं। बच्चों दूर दूर तक मारुथल सी, तेज़ हवावां चल रही सन, रेत उड़ रही सी। उत्थे काफ़ी साल पहलां एक हरा भरा जंगल हुंदा सी ते उस पासियों एक फकीर लंघिया ते उस फकीर ने देखा कि लोग अन्नेवाह जंगल की कटाई कर रहे सन ते फकीर ने लोकां नूं रोकिया ते समझाया कि तुसीं इस तरह जे करदे रहोगे तां तुसीं उजड़ जाओगे। फकीर ने लोकां नूं ये गल समझाई कि जे तुसीं इसे तरह ही जंगलों की कटाई करते रहोगे तां तुसीं उजड़ जाओगे। पर लोग जिहड़े सी वो कई सालों तो जंगल कट रहे सन। लोकां ने फकीर की गल की परवाह नहीं की। उन्होंने समझिया कि यह फकीर जिहड़ा मूर्ख है। लोकां ने उस फकीर की गल ते हस छड्डिया ते लगातार जंगल कटते गए, लगातार जंगलों की कटाई करते रहे। अखीर की होया कि जंगल मुकदे मुकदे मुक गए। फिर हड़ आए ते हड़ दे पानी नूं सोखण दे लई जंगल नहीं सन, तां फिर हड़ जरखेज़ उपजाऊ मिट्टी नूं भूमि नूं रोड़ के अपने नाल ही लै गए ते लोग बस उस बंजर भूमि ते बैठे रहे। तां फिर बाद विच एक हरा भरा प्रदेश मारुथल बन गया। उस मारुथल दे विच हर रोज़ तेज़ हवावां आंदियां ते रेत इधरों उधरों सुट के चलियां जांदियां। एक दिन हवा ने तूफान का रूप ले लिया। फिर की होया कि सारे लोग उड्डन लग पे। लोकां दे ढारे, ढारे मतलब छन्ना, छन्ना मतलब घर, उखड़ गए। लोग भी उड्डने शुरू हो गए। लोकां दे ढारे भी मुड्ढों पुट्टे गए ते उड्डने शुरू हो गए। फिर एक आदमी सी भीखू ते उदी पत्नी ते उदा पुत्र आलम। भीखू दी पत्नी ते पुत्र आलम ने भीखू नूं घुट के फड़िया होया सी ते वो तीनों उखड़ियां झाड़ियां जिस तरह लोटरियां खांदियां फिरदियां इस तरह वो तीनों लोटरियां खांदे अगे 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 जा रहे सन। उन्हां नूं पता नहीं सी लग रहा कि वो की करन। अखीर किसी ने उन्हां तिन्हां दे अगे अपनियां बाहां फैला दित्तियां ते उन्हां नूं बिल्कुल भी होश नहीं सी। जदों तूफान थम्मिया तां उन्हां नूं होश आई तां उन्हां ने अपने आप नूं टहनियां दे विच फसे हुए पाया ते उन्हां देखिया कि वो एक रुख दीयां टाहनियां दे विच फसे हुए हैं। वो टाहनियां दे विचों निकले ते उन्हां देखिया कि एक ये रुख है जिन्हें साडी जान बचाई है। भीखू ने कहा कि ये रुख बहुत हरा भरा है, जरूर इत्थे पानी होवेगा। भीखू ने जांच पड़ताल की, इधर उधर डंगोरी फेरी तां भीखू नूं ये पता लग गया कि इस थां ते पानी है।
ਭੀਖੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਦਿਆ ਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਤ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਸੀ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰੇਤ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਭੀਖੂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਧੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੀਖੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਆਲਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆੜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਭੀਖੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭੀਖੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਭੀਖੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਭੀਖੂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਢਾਰਾ ਛੱਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਛੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਭੀਖੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਭੀਖੂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਭੀਖੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਢਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੰਜਾ ਪੀੜਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਭੀਖੂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਤੇ ਮੰਜਾ ਪੀੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਭੀਖੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਗੋਂ ਭੀਖੂ ਫਿਰ ਖਿਝਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਭੀਖੂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਰੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੋਛਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਰੁੱਖ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਤਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਭੀਖੂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਲਮ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਟੱਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਣੇ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਭੀਖੂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੰਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਲੂ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਭੀਖੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਭੀਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਣਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭੀਖੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਵੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ? ਫਕੀਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀਖੂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਦਾਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਭੀਖੂ ਤੇ ਭੀਖੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਭੀਖੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਭੀਖੂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਬੀਜ ਉੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭੀਖੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਆਲਮ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੀਖੂ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੀਖੂ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਅਤੇ ਭੀਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਰੁੱਖ ਕੱਟਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਬਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠਿਆ। ਆਲਮ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਂਗਾ। ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਸੈਂ, ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਂਗਾ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਲਮ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਬੀਜ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਆਲਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਬੀਜ ਲੱਭ ਪਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਬੀਜ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।